नमस्कार मु दीपक सेनापति। आज शुणिबा एक पुरातन कहानी साधव झियो कथा। परिवेषण परशुराम बेहेरा। कपतटीए कपतिटीए अगनाअग्नि बनस्थ भितरे बसा बांधि थांती। कपति जोड़िए छुआ देई थाए। दैव जोगकु देख एतिकी बेलकु बनरे निया लागिबार थिला। से निया को देखी कपत कहिला, कपति चाल आमे उड़ीकी आर बण को पलैबा। कपति कहिला, मो छुआ दीटांकु छाड़ी मु कुआड़े भी जीविनी। मोर केवल ठाकुर भरोसा। मते मारिले मारिबे, रखिले रखिबे। कपत मनरे भाबिला, ए छार कपति पाई मु काहींकी नियारे पोड़ी हेकी मरिबी। एमिति विचार करी से आर जंगल को फुरकिना उड़ीकी पलैला। एणे कपति ठाकुरंकु सुमरणा करी सेई बसारे पड़ी रहिला। दैव जोगकु बणर चारिआड़ पड़ीगला। हेले कपति जौराଳରେ बसा बांधिथिला से गछरे निया लागिलानी। कपति भारी खुशी हेई पिला जोड़ियंकु बड़ आदर जत्न रे पालिला। कपत को भी मने मने खोजुथाए, हेले कौठी पाइलानी। तेणे कपत जाई आउ गोटिए कपति नेई घर कला। एमिति केते दिन गला परे कपत कुआडू आसी सेठी पहुंचिला। आउ कहिला, हईलो कपति, मो पिला जोड़ियंकु धरी तू एते दिन पर्यंत बहुत सुखरे रहिलु। एणिकी मो पिलांकु तू मते देई दे। एकथा सुनी कपति खूब रागिकी निया बाण होईगला। कहिला, हई रे, एते दिन जाए तू कोउठी थिलु? केते कषण सही मु यांकु एडिटुरु एडिटिए कली। एते बेलकु कौन ना तो पिला। कपत कहिला, चल राज दरबार को जिबा। राजा जहा न्याय करिवे सेया ही हब। तापरे कपत कपति दी जण राजांग दरबार को गले। से राइजरे अबुझामणा राजा को पाळबिंडा मंत्री निशाप कले जे जदि कपत न थांता कपतिर पिला कोउठी हुंता। तेणु पिला हेला कपतर। कपत पिला जोड़ियंकु दुई डेणारे बसेई फुरकिना उड़ीगला। कपति सिना तांको पिलांको मुहंकु चाहिकी बंचिथिला। ता जीवन रे आउ एबे कोन कार्य। मन दुखरे उड़ी उड़ी आसी साधव घर पोखरी कूଳରେ बसिला। साधवाणीर 7 पुओ। झियोटिए नाही बोली सबुबेले ता मन विरस। सेइथि पई साधवाणी नीति गाधेई सारी धर्मदेवतांकु पानी आंजुळाई टेके। सेदिन से एमिति गाधेई पाधेई पानी आंजुळाई टेकी देई चलीगला। कपति कहिला, हे धर्मदेवता, तू जदि सतरे पृथ्वी आतजात करुथिबु तेबे आर जन्म को मु साधवर झियो हेकी जन्म नेबी। एतिकी कही कपति पानी की डेई जीवन हारिला। सतकु सत से साधवर झियोटिए हेई जन्म हेला। 7 पुओरे झियो हेइछि बोली साधव घरे आनंद उत्सव कहिले न सरे। दिनकु दिन शशिकला परी झियोटिए बढ़िबाकु लागिला। रूपरे जेमिति गुणरे भी सेमिति। 4 बरसकु 4 पाठ सरिला। पूर्व कथा सबु ता मनरे थाए। बापा को कही षंढटिए पालिला। आपणा गोठिया को बतेई नीति रजा घर गोठ संगरे छाड़ी दिए। आउ रजा घर जेते बाछुरी हुए सबु अड़ेई आनी निज गुहाले बांधि दिए। सबु बाछुरी जाक साधव घरे रहिले। रजांक मणही बेलकु टोपाए दूध घिओ मिलिलानी। रजा घरे हुलुस्तुलु पड़ीगला। कथा राजांक कान जाए गला। संगे संगे पाइक पठेई साधव को बांधि आनिले। राजा कहिले, हईरे साधव, तम झियो कहीं आम बाछुरी जाक सब बांधि नौची? यार अर्थ मते बुझेई दिए, ता नहले तम सारा बंश को मु शुली देबी। साधव तटस्थ हो गला। ए कथा तो से जम्मा जानिनी। कहिला, मणिमा, मो झियो ठारू बुझी आसे, तापरे जहा करिबा कथा मु करिबी। एतिकी कही से विरस मनरे घर को फेरिला। खिया नहीं कि पिया नहीं, गंभीरी भितरे शोइला। आउ भारीजा को कहिला, आज ये झियो मो घरु विदा हेले मो अन्न जल छुईबी। रजा घर बाछुरी सबको आनी घरे बांधिची। रजा एबे साधव बंश मूल पोछ करिवो बोली कहिलानी। साधवाणी मुह कला पड़ीगला। तम तम हेई झियो पाखकु दौड़ीगला। सबु हालचाल जाई झियो को कहिला, एइने जाई रजा घर बाछुरी सबु फिटेई दे। झियो ए कथा को कान को नेलानी। माँ कहिला, जदि तू बाछुरी फिटेई न दबु
ବାପ ଋଷିକି ଶୋଇଛି ତୋ ମୁହଁ ଆଉ ସେ ଚାହିଁବନି। ଝିଅ ଏତକ ଶୁଣି ଗେହ୍ଲେଇ ହେଇ ବାପ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲା, ବାପା ମୁଁ କ'ଣ ଅପରାଧ କଲି ଯେ ତମେ ରୁଷିଛ? ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନରୁ ତମର ଧନ ଜନ ଗୋପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସବୁ ବଢ଼ିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଗୋଠେ ବାଛୁରୀ କଲିଣି, ତମେ ଓଲଟି ମୋ ଉପରେ ଖପା ହଉଛ। ହଉ ଉଠ, ଏବେ ମଣ ହିଁ କର। ରାଜା ପଚାରିଲେ କହିବ, ମୋ ଝିଅ କହିଲା, ତମେ କପତ କପତି ନ୍ୟାୟ ପାଶୋରି ଗଲଣି କି? ଷଣ୍ଢ ହେଉଛି ମୋ ଝିଅର, ବାଛୁରୀ ତମର କେମିତି ହେଲା? ସାଧବ ତହିଁଆର ଦିନ ଦରବାରରେ ସେଇ କଥା ଜଣେଇଲା। ମଣିମା, ପୂର୍ବ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଷଣ୍ଢ ତ ମୋ ଝିଅର, ବାଛୁରୀ ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଛାମୁଙ୍କର ହବ? ଯଦି ଷଣ୍ଢ ନଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ବାଛୁରୀ କେମିତି ହେଇଥାନ୍ତେ? ଦରବାରରେ ପାତ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏତେ ଲୋକରେ ରାଜାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜା ହେଲା। ରାଗରେ ସେ ଗରଗର ହେଇ କହିଲେ, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତମ ଝିଅର କେତେ ବୁଦ୍ଧି ଦେଖିବା। ହଉ, ତମ ଝିଅକୁ କହିବ କାଲି ସକାଳେ ତମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଆମ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଆଣି ଲଗେଇଦବ। ଇଏ ଅଭିଲା କଥା ଶୁଣି ରାଇଜ ଲୋକ ତାଜୁବ ହେଲେ। ସାଧବ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଲା। କି ଝିଅ ମୋର ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ମୋତେ ହୀନସ୍ତା କରିକି ମାରିଲା। ସେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଝିଅ ଆଗରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ଝିଅ ଶୁଣି ମୁରୁକି ହସିଦେଲା। କହିଲା, ବାପା ଏଇ କଥା ତ? ହଁ, ତମେ ଯାଅ, ଖାଅ ପିଅ କରି ଶୁଅ, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ସବୁ ବତେଇ ଦେବି। ସାଧବ ଯାଇ ଖିଆପିଆ କରି ଶୋଇଲା। ରାତି ପାହି ସକାଳ ହେଲା। ରାଜାଙ୍କ ଆଖିରେ ନିଦ ନାହିଁ। ଯାଇ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ କିଛି ନାହିଁ। ମନେ ମନେ ଭାବିଲେ, ଆଜି ସାଧବ ଝିଅର ଚତୁରପଣିଆ ଛଡ଼େଇ ଦେବି। ସକାଳେ ସାଧବ ଝିଅଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ଖୁସି ମନରେ ଦରବାରକୁ ଗଲା। ରାଜା କହିଲେ, କି ହୋ ସାଧବ, ତମ ଝିଅର ଚତୁର ବୁଦ୍ଧି ଜଣାଗଲା। ଏବେ ତାକୁ ଦରବାରକୁ ଅଣେଇ ଗାଲରେ ଚୂନ କଳା ବୋଳି ରାଇଜ ସାରା ବୁଲେଇବି। ସାଧବ କହିଲା, ମଣିମା, ମୋ ଝିଅ ଆମ ପଦ୍ମ ପୋଖରୀକୁ ଯେତେ ନେହୁରା ହେଲା ସେ ମୋଟେ ଶୁଣିଲାନି। ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ତିର୍ଲା ଲୋକ, ରାଜାଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ ହେଲା ମୋ ମର୍ଦ୍ଦ। ସେ ଯଦି ଆସି ମୋତେ ହାତ ଧରି ଡାକି ନ ନେବେ ଆଉ ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଛାମୁ, ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀକି ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତୁ, ସେ ଯାଇ ତାକୁ ହାତ ଧରିକି ନେଇ ଆସୁ। ଜିଦିଆ ରାଜାଙ୍କର ଏ କଥାରେ ଜିଦି ଭାଙ୍ଗିଲାନି। କହିଲେ, ଏଥର ଯାଅ କହିବ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଦେଉଳକୁ ଆମ ସିଂହ ଦରଜା ପାଖରେ ହାଜିର କରଉ। ସାଧବ ପୁଣି ଯାଇ ଝିଅକୁ ଏକଥା କହିଲା। ଝିଅ କହିଲା, ଯାଅ ବାପା, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ ରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ସେ ତିନୋଟି ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ ଦେଉଳ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସିଂହ ଦୁଆର ପାଖରେ ଲାଗିବ। ଯଦି ରାଣୀ ଅସତୀ ହେଇଥିବେ ତେବେ ଦେଉଳ ପାଦେ ବି ଘୁଞ୍ଚିବନି। ରାଇଜ ଯାକ ଚହଳ ପଡ଼ିଗଲା। ଦେଉଳ ଚାଲିବ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଯେ ଥାଟ ପଟାଳି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ରାଣୀ ହୁଳହୁଳି ଦେଲେ। ଦେଉଳ ଭଲା କାହିଁକି ଚଙ୍କିବ? ରାଣୀଟା ଦୋଚାରୁଣୀ ବୋଲି ରାଇଜ ଯାକ ହୁରି ପଡ଼ିଗଲା। ରାଜାଙ୍କୁ ମରଣ ସମାନ ଲଜ୍ଜା ହେଲା। ସେ ରାଣୀଙ୍କୁ ରାଇଜରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସମସ୍ତେ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟ କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କର ରାଗ ରହିଲା ସାଧବ ଝିଅ ଉପରେ। ସାଧବ ଘରକୁ ପୁଣି ଖବର ପଠେଇଲେ, ମୁଁ ତମ ଝିଅକୁ ବାହା ହେବି। ସାଧବ ଘରେ କାନ୍ଦ ବୋବାଳି ପଡ଼ିଗଲା। ମା ଝିଅକୁ ଧରି ବାହୁନି ବସିଲା। ବାପ ମନେ ମନେ ଭାରି ଗରଗର ହେଲା। ଆପେ ତ ହାଣ କୁରାଢ଼ି ଆଣି ଆପଣା ବେକରେ ପକେଇଛି, ଏ ଅବୁଝାମଣା ରାଜା କ'ଣ ପ୍ରାଣ ନ ନେଇ ଛାଡ଼ିବ? ଏତେ କଥାରେ ଝିଅ ମନରେ ଟିକେ ବି ବିରସ ନାହିଁ। କହିଲା, ତମେ ସବୁ ଏମିତି ଆତୁର କାହିଁକି ହଉଛ? ସାଧବ ଘରର ଝିଅ ହେଇ ରାଜା ଘରର ରାଣୀ ହେବି, ୟାଠୁ ବଳି ଭାଗ୍ୟ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? ମାଇଲେ ମାରିବ, ଯିଏ ହେଲେ ତ କହିବ ମୁଁ ରାଜା ଘରର ରାଣୀ। ବାଣ ରୋଷଣୀ ଟମକ ବଜେଇ ବଡ଼ ଜାକଜମକରେ ସାଧବ ଝିଅର ବାହାଘର ହେଲା। ଏଣେ ରାଜା ଗୋଟିଏ ଅମୁହା ଦେଉଳ ତୋଳେଇଥାଏ। ସାଧବ ଝିଅ ଯେମିତି ନଅରରେ ପାଦ ଦେଇଛି ତାକୁ ନେଇ ସେ ଅମୁହା ଦେଉଳ ଭିତରେ ପୂରେଇ କଣ୍ଟା ପିଟି ଦେଲା। ସାଧବ ଝିଅ ପିଲାଦିନରୁ ନେଉଳଟିଏ ପାଳିଥିଲା। ସେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସୁଆରୀରେ ଆସିଥାଏ। ସେଇ ଏକା ତା ଦୁଃଖ ବେଳେ ସାଙ୍ଗରେ ଥାଏ। ଦିନେ ଗଲା, 2 ଦିନ ଗଲା, ଦିହେଁ ଭୋକ ଉପାସରେ ରହିଥାନ୍ତି। ସାଧବ ଝିଅ ନେଉଳକୁ କହିଲା, ଆରେ ନେଉଳ, ତୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସିନା ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛୁ, ତୁ ହେଲେ ଆମ ଘରକୁ ପଳା, ତୁ ସେଇଠି ଦୁଧ ଭାତ ଖାଇ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ନେଉଳ କହିଲା, ତମେ ମୋତେ ପାଳିଥିଲ,
ସୁଖ ବେଳେ ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲି, ଆଉ ଏତେବେଳେ ମୁଁ ତମକୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବି? ସାଧବ ଝିଅ କହିଲା, ଆଚ୍ଛା ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ଏଉଠୁ ଆମ ଘର ଯାଏ ଗୋଟେ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଖୋଳିଦିଏ। ନେଉଳ କହିଲା, ଇଏ ଗୋଟେ ଛାର କଥା। ତାପରେ ସେ ତାର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା, ରାତାରାତି ସୁଡ଼ଙ୍ଗ କରିଦେଲା। ସାଧବ ଝିଅ ନୀତି ସେଇ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ବାଟେ ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ, ଖାଏ ପିଏ, ହସ ପରିହାସରେ ଦିନଯାକ ଭାଉଜଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଟେ। ରାତିରେ ପୁଣି ସେଇ ଅମୁହା ଦେଉଳ ଭିତରକୁ ପଳେଇ ଆସେ। ଏଣେ ରାଜା ତ ରାଣୀକି ଆପଣା ହାତରେ ମାରିଲେ, ପୁଣି ସାଧବ ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ଅମୁହା ଘରେ ରଖିଲେ। ଏବେ ଏକୁଟିଆ ହେଇ ଚନ୍ଦନ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସନ୍ତି। ରାତି ଅଧ ହେଲେ ନଅର ଭିତରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଏକଥା ସାଧବ ଝିଅ ଜାଣିପାରିଲା। ଦିନେ ସେ ଅଷ୍ଟ ଅଳଙ୍କାରରେ ମଣ୍ଡିତ ହେଇ ପାଟ ପିତାମ୍ବରୀ ପିନ୍ଧି ଆଗରୁ ଆସି ପୋଖରୀ କୂଳରେ ବସିଥାଏ। ରଣି ଫୁଲ ପରି ଜହ୍ନ ପଡ଼ିଛି। ରାଜା ଆସି ଦେଖନ୍ତି ତ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ବସିଛି। ଦର୍ପଣ ଭଳି ଦେହ ଝଟକୁଛି। ରାଜାଙ୍କ ଆଖି ଖୋସି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ଏମିତିକା ରୂପ ସେ ଆଗରୁ କେବେ ବି ଦେଖିନଥିଲେ। ପାଖକୁ ଯାଇ ପଚାରିଲେ, କିଏ ତମେ? ସାଧବ ଝିଅ କହିଲା, ମୁଁ ସରଗର ଅପ୍ସରୀ। ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ 8 ଜଣ ଆସିଥିଲୁ। ମୁଁ ଏଇଠି ବାଟବଣା ହେଇଗଲି। କିଏ କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲେ। ଏବେ ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଯିବି, କ'ଣ କରିବି, କିଛି ବାଟ ପାଉନି। ରାଜା କହିଲେ, ମୋର ତ ରାଣୀ ନାହିଁ, ମୁଁ ତମକୁ ବାହା ହେବି। ସାଧବ ଝିଅ କହିଲା, ବାହା ହବ ଯେ ମୁଁ କିନ୍ତୁ ନଅର ଭିତରେ ରହିବିନି। ବଣ ଭିତରେ ମୋତେ ଘରଟିଏ କରିଦିଅ, ମୁଁ ସେଇଠି ରହିବି। ତମ ଛଡ଼ା ମୋତେ ଆଉ କେହି ଦେଖିବେନି କି ଏକଥା ଦିକାନରୁ 3 କାନ ହବନି। ରାଜା ସେଇଆ କଲେ। ନୀତି ରାତିରେ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି। ରାତି 9 ପାହୁଣୁ ନଅରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ମାସ ବିତିଗଲା। ଦିନେ ସାଧବ ଝିଅ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହଇ ହେ, ମୁଁ ତ ମହାବେଦୀ ଉପରେ ତମକୁ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଇନି। ତମ ଆମ କଥା ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତମେ ତ ରାଜା ଲୋକ, କ୍ଷଣ କ୍ଷଣକେ ମତି ଭୋଳ। ଏବେ ମୋର ପୁଅ କି ଝିଅ ହବ। ଇଏ ତମ ପିଲା ବୋଲି ଯଦି ତମେ ନ ମାନ, ମୁଁ ଦୋଚାରୁଣୀ ହେବି ସିନା, ତମର କିଛି ସନ୍ତକ ମୋତେ ଦେଇଥାଅ। ତେଣୁ ରାଜା କ'ଣ କଲେ, ତାଙ୍କ ଆପଣା ପାଗ, ଆପଣା ନାଁ ଲେଖା ମୁଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ଏତକ ସନ୍ତକ ନେଇ ସାଧବ ଝିଅ ରଖିଲା। ତା ପରଦିନଠାରୁ ଆଉ ସାଧବ ଝିଅ ସେଠି ନଥିଲା। ରାଜା ଯାଇ କେତେ ଖୋଜିଲେ, ତାକୁ କିଏ ଚିହ୍ନିଛି ଯେ ଯାଇ କିଏ ଠାବ କରିବ। କାନ୍ଦି ବୋବେଇ ଆପଣା ଦୁଃଖରେ ରହିଲେ। ଏମିତି କେତେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସାଧବ ଝିଅର ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା। ବର୍ଷେ ଗଲାରୁ ସାଧବ ଝିଅ ବାପ ହାତରେ ଖବର ଦେଲା। କହିଲା, ରାଜାଙ୍କୁ କହିବ, ପୁଅ ଆସି ବର୍ଷକର ହେଲାଣି। କୋଉଦିନ ଆଉ ତମ ପୁଅ ଭାରିଜାଙ୍କୁ ତମେ ନଅରକୁ ଆଣିବ? ସାଧବ ଯାଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକଥା କହିଲା। ରାଜା ଏକଥା ଶୁଣି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ସିଏ ଭାବିଥିଲେ ଅମୁଆ ଘର ଭିତରେ ସାଧବ ଝିଅ 25 ସଢ଼ି ହୁଙ୍କା ପାଲଟି ଯିବନି। ଏବେ ପୁଅ ହବା କଥା ଶୁଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ନିଆଁ ହେଇଗଲା। ସଭା ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖ, ସାଧବ ଝିଅକୁ ମୁଁ କଣ୍ଟା କବାଟ କିଳି ଅମୁଆ ଘରେ ରଖିଲି। ସେ ଏଡ଼ିକି ଦୋଚାରୁଣୀ ଯେ ସେ କାହା ଆଡ଼ୁ ପୁଅ କରି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଏବେ ଅଠା ବୋଳୁଛି। ସାଧବ ଝିଅକୁ ଧରି ଆଣିବା ଲାଗି ପାଇକ ପଠେଇଲେ। ରାଜାଙ୍କ ହୁକୁମରେ ପାଇକ ଯାଇ ସାଧବ ଝିଅକୁ ଧରି ଆଣିଲେ। ସଭାରେ ଥାଟ ପଟାଳି ଭାଙ୍ଗୁଛି। ସୋରିଷଟିଏ ପକାଇଲେ ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ଏତିକି ବେଳେ ସାଧବ ଝିଅ ପୁଅକୁ କାଖେଇ ଆସି ସଭା ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହେଲା। କହିଲା, ଦେଖ, କଥାରେ କହନ୍ତି ରାଜାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ରାଜା ମୋ ହାତ ଧରି ବାହା ହେଲେ, ପୁଅ ହେଲା। ଏବେ ମୋତେ ଏତେ ଲୋକରେ ଲୋକହସା କରୁଛନ୍ତି। ହଉ, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ସନ୍ତକ ରଖିଛି। ଏବେ ଆପଣା ସନ୍ତକ ଆପେ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ସାଧବ ଝିଅ ରାଜାଙ୍କ ମସ୍ତକ ପାଗ ଆଉ ନାଁ ଲେଖା ମୁଦିଟିକୁ ସଭା ମଝିରେ ଥୋଇଦେଲା। ଏବେ ରାଜାଙ୍କର ଆପଣା ଲାଜ ଆପଣାକୁ ଖାଇଲା। ରାଜା ଖୁସି ହେଇ ସାଧବ ଝିଅକୁ ନଅରକୁ ନେଲେ। ଅତି ସୁଖରେ ରାଣୀ ଆଉ ପୁଅକୁ ନେଇ ରାଇଜ ପାଳିଲେ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି ଶୁଣିବା ଗୋଟିଏ ମଜା କାହାଣୀ, କୁହୁକ ପୋଷାକ। ପରିବେଷଣ ପରଶୁରାମ ବେହେରା। ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଚଗଲା ପିଲାଟିଏ ଥାଏ। ଏଇ ଚଗଲାମି ଯୋଗୁଁ
से काहाठारु गाली खाए तो काहाठारु माड़ खाए, एमिति तार सबुदिन चले। सी जेते माड़ खाइले कौन हम सेते मुह बाहर करे। दोष करी गोटे गाल चापड़ा खाइले आर गाल टिके देखी कहे माइलु माइलु एथर देखिबा तो गंडीरू मुंड जदि मु अलगा न कर देइछि। एमिति कली झगड़ा करी माड़ न खाइला जाए ता मन शांति हुएनी। तार एई गुण पई गाँ लोक माने ताकू डाकंती मुथखिया। पहिले पहिले ए ना शुणी से भारी चिड़ी जाउथिला। एबे देहसुआ हो जिबारु आउ जमा रागुनी कि विरक्त भी होउनी। हेले गाँ लोकंको उपरे तार भारी राग। कौन से गोटे आश्चर्य काम करी गाँ लोक मानकू केमिति काठीरे नचेइबो तार सबु बेले एई चिंता। दिने मुथखिया तार गोटे सांग को मन कथा खोली कहिला। सबु कथा सुनिबा परे ता सांगटी कहिला एबे तो गोटे काम कर, काउरी कामाख्या देश को जा, सेठी ठाकुराणी को आराधना करी तंत्र मंत्र किछि साधना कर। आउ देवी जदि दया करिवे तो असाध्य को साधन करिबु। एई कथाटा मुथखियार मन को बेस पाइला। से सांगे सांगे घर को जाई ता माँ को कहिला, माँ गाँव रे कामधंदा करबाकू मते भारी लाज लागुची। भाबुची मु विदेश को जीवी, मासे दी मासे रही कामदाम करी पुणी घर को फेरी आसीबी। माँ बुढ़ी भी ताकू मना कलानी। माँ देखिला मुथखिया घरे रहिले सबु बेले गाँ लोकंग संगे कली खोजिया। बरंग टिके बाहर को गले बुद्धि सुद्धि हब, भल बाट को आसीबो। मुथखिया माँ ठारू किछि पैसा पत्र नेई कामाख्या नगर अभिमुखे यात्रा कला। एमिति किछि बाट जिबा परे कौनसी एक गाँ मुंडरे तिनि मुहानी छकटिए पड़ला। सेते बेलकू चाली चाली ता गोड़ हाथ घोड़े ही पड़ी थाए। सेठी टिके से बसी पड़ला। एणे कौन है ना से गाँव रे भूतटीए उपद्रव करिबारु लोक माने कौनसी एक तांत्रिक को डाकी से भूत को बंदी करेइले। तांत्रिक से भूत को नहीं तिनि मुहानी छकर से आंब गछरे बांधी ता हाथ गोड़े कंटा पिटी दे छाड़ी आसतिला। मुथखिया तो जाई सेई गछ मूलरे बसी थाए। भूत ताकू देखी पाखकू डाकी कहिला, अरे भाई ये बंधनरू मते मुक्त कर दे। 4 दिन है बंधा है मु भारी कष्ट पाइलिनी रे भाई। एबे मुथखिया कहिला, हाँ मु तो तते मुक्त करदेवी, ता बदल रे तू मते कौन दबु कहलु। भूत कहिला, मु तते गोटे कुहुक पोशाक देवी, आउ सेई पोशाक को पिंधि देले तते केही भी देखि परिबेनी। आउ तू जहा चाहिबू सेया करिबू, आउ तू जहा चाहिबू सेया करि परिबू। भूतर कथा सुनी मुथखिया भारी खुशी हो गला। से सांगे सांगे भूतर हाथ गोड़े पिटा होइतिबा कंटा सबको उपाड़ी देला। आ भूत मुक्ति पाईगला। तापरे गोटे कुहुक पोशाक आनी मुथखिया को देला। एबे मुथखियार खुशी कहिले न सरे। सांगे सांगे से पोशाक को पिंधि पकेला। किछि समय पर गोटे लोक साइकेल चढ़ी से बाट दे आसिला। मुथखिया धाई जाई साइकेल को पछ आड़ू भिड़ी धरिला। लोकटा तले पड़ी जाऊ जाऊ गोड़ लगे ठिया हला। तापरे विस्मय चारिआड़ को अनेला। एठी तो केही कोठी नाहंती, मो साइकेल को पछरु किए भिड़ी धरला। एतिकी बेले मुथखिया से लोकटार कान मुंडारे ब्रह्म चापड़ाटिए बसईदेला। लोकटा सेठी आगरू भूत बंधा होइतिबा कथा शुणिथिला। आउ एमिति तो कुहुक पोशाक पिंधिथिबारु मुथखिया को से लोकटा देखि पारुनी। चापड़ा जेमिति ता गालरे बाजिची से लोकटा भावी नेला ये होची सेई भूतर काम। एठी रहिले आउरी विपद। बिचरा साइकेल को छाड़ी देई भूत भूत बोली चित्कार करी सीधा दौड़ी पळेला। एबे मुथखियार मन भारी खुशी। जा हो साइकेलटा तो मिलगला। आउ से विलंब न करी साइकेलटी को चलई गाँ को फेरी आसिला। आउ कामाख्या नगर को गलानी। आउ से कहीं जीवो, से तो जहाँ चाहूला ताकू तो सैया मिलगला। खाली ता व्यवहार करवा कथा। मुथखिया खूब जोर रे साइकेल चलाउ थाए। बाटरे जी देखु थाए सी आकाश रु खसी पड़ू थाए। बिना चालकर साइकेलटी केमिति दौड़ुची देख। समस्त मुहरे से गोटे कथा। कहीं सेमाने तो मुथखिया को देखि पारु नथांती ना। केतेक लोक साइकेल को धरिबा पई पछरु धाई थांती। घंटाए भितरे मुथखिया जाई तांको गाँ ठाकुराणी मंदिर पाखरे पहुंची गला। ता पछे पछे 500 कि 1000 लोक गोड़े गोड़े जाई सेठी पहुंची गले। समस्तଙ୍କ मनरे विस्मय आउ कौतूहल भाव। साइकेलटी केमिति शून्य शून्य चलीची सेटा जानिबा पई समस्तଙ୍କର आग्रह।
ଯୋଗକୁ ସେଦିନ ସାପ୍ତାହିକ ହାଟ ବସିଥାଏ। ବେପାରୀ ଖାଉଟିଙ୍କ ସମାଗମରେ ସେ ସ୍ଥାନଟା ଫାଟି ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଥଖିଆ ସେଠି ପହଞ୍ଚିବା ମାତ୍ରେ ଲଙ୍କା କାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। କାହା ଦୋକାନକୁ ଭାଙ୍ଗିଲା ତ, କାହା ପରିବା ଝୁଡ଼ିକୁ ଟେକି ନେଇ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା, କାହା ସାଇକେଲକୁ ଧରି ବୁଲେଇ ଫିଙ୍ଗିଲା ତ, କାହାକୁ ବିଧା, କାହାକୁ ଚାପଡ଼ା ମାଇଲା। କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୋକୁଆ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ହାଟ ଛାଡ଼ି ଜୀବନ ବିକଳରେ ଲୋକମାନେ ପଳେଇ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାପରେ ମୁଥଖିଆ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ନେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଲୋକମାନେ ଘର ଭିତରେ ପଶି ତାଟି କବାଟ କିଳିଦେଲେ। ଘଣ୍ଟାକ ଭିତରେ ଗାଁଟା ଶୂନ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଲା ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା। କେହି ତ ମୁଥଖିଆକୁ ଦେଖିପାରୁନଥାନ୍ତି, କେବଳ ଦେଖୁଥାନ୍ତି ଖଣ୍ଡାଟିକୁ। ଖଣ୍ଡାଟା ଆପେ ଆପେ ହାଣିବାକୁ ଗୋଡ଼େଇବାର ଘଟଣାକୁ ସମସ୍ତେ ଅଲୌକିକ ମନେ କଲେ। କିଏ କହିଲା ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଅନାଚାର ହେଇଛି, ତେଣୁ ଠାକୁରାଣୀ କୋପ କରି ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା କଳିଯୁଗ ଏବେ ଶେଷ ହେଲା, ତେଣୁକରି ଠାକୁର ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ବାହାରି ଆସିଲେଣି। ଆଉ ୟା ପଛେ ପଛେ ଦେଖିବ ଯୋଗିନୀ ଡାକିନୀ ମାନେ ବି ମାଡ଼ି ଆସିବେ। ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡା ସବୁ ଘରେ ଘରେ ପଶି ରକ୍ତ ପିଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ଏଣୁ ଏସବୁର ପ୍ରତିକାର ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ ଚାଲିଲା ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ହୋମଯଜ୍ଞ। ଏବେ ମୁଥଖିଆ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୁଲି ବୁଲି ଡାକ ଛାଡ଼ିଲା, ସେମିତି ଘରେ ଘରେ ପଶି ନାମଯଜ୍ଞ କରୁଥାଅ, ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ହଣା ମୁହଁରେ ଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଲୋକମାନେ ଆହୁରି ଛାନିଆ ହେଇଗଲେ। ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ସମସ୍ତେ ମାତିଲେ ନାମଯଜ୍ଞରେ। ତାପରେ ମୁଥଖିଆ ମନ୍ଦିରରେ ଖଣ୍ଡାଟିକୁ ରଖିଦେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ଘରେ ପୋଷାକଟିକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଉଲୁଗୁଣିରେ ରଖିଦେଲା। ତା ମା ତାକୁ ପଚାରିଲା, କିରେ ତୁ ପରା ବିଦେଶ ଯାଇଥିଲୁ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ, ଆରେ କ'ଣ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପଳେଇ ଆସିଲୁ? ମୁଥଖିଆ କହିଲା, ହଁ ଯାଉଥିଲି ଯେ, ହେଲେ ବାଟରୁ ଫେରି ଆସିଲି। ତୁ କ'ଣ ଶୁଣିନୁ ଗାଁ ସାରା କେମିତି ଚହଳ ପଡ଼ିଯାଇଛି? ଶୂନ୍ୟରୁ ଖଣ୍ଡା ଗୋଟେ କେଉଁଠୁ ଆସି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାଣିବାକୁ ଗୋଡ଼ଉଛି। ମୁଁ ତ ସେଇ ଖଣ୍ଡା ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଖଣ୍ଡାଟା ଆସି ମୋ ବେକ ପାଖରେ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ନାଁଟା ମୋ ପାଟିରେ ପଶିଗଲା। ମୁଁ ଯେମିତି ମା ମଙ୍ଗଳା ତୁ ରଖେ ବୋଲି କହିଦେଇଛି, ସେମିତି ଖଣ୍ଡାଟା କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ବୁଢ଼ୀ ଆଉ କିଛି କହିଲାନି, କାରଣ ଖଣ୍ଡା ବୁଲିବା କଥା ସେ ବି ଶୁଣିଥିଲା। ମୁଥଖିଆ ତେଲ ଲଗେଇ ପୋଖରୀକୁ ଗାଧେଇବାକୁ ଗଲା। ବୁଢ଼ୀଟା ବିଚାର କଲା, ପୁଅଟା ସକାଳୁ ମୁଠେଇ କ'ଣ ଖାଇଥିଲା, ତାକୁ ଭାରି ଭୋକ ହେବନି, ପଖାଳ ମୁଠିଏ ଅଛି, ଆସିଲେ ଖାଇଦେବ। ସେଇଠୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଳୁ ଗୋଟେ କାଟି ସନ୍ତୁଳିବାକୁ ବସିଲା, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା କିଛି ଜାଳ ନାହିଁ। କ'ଣ କେମିତି ଚୁଲି ଲାଗିବ? ଜାଳ ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ ବୁଢ଼ୀ ଆଖିରେ ସେଇ କୁହୁକ ପୋଷାକଟା ପଡ଼ିଗଲା। ସେଇଟା ଖୁବ୍ ଅପରଛନିଆ, ଅଖା ପାଲ ପରି ଦିଶୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେଇଟାକୁ ଦେଖି ମୁଥଖିଆକୁ ବହେ ଗାଳି ଦେଲା। ବାଳୁଙ୍ଗାଟା ଭଲ ଲୁଗାପଟା ସାଙ୍ଗରେ ଇଏ ଅପରଛନିଆ ଜିନିଷଟାକୁ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ଆଣି ରଖିଛି। ତାପରେ ସେ ଆଗ ପଛ ବିଚାର ନ କରି ସେଇ କୁହୁକ ପୋଷାକକୁ ଆଣି ଚିରିକି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିଦେଲା। ତାପରେ ସେଇଟାକୁ କିରାସିନ ଢାଳି ଚୁଲିରେ ପୂରେଇ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଆଳୁ ଭାଜିଲା। ମୁଥଖିଆ ଗାଧେଇ ପାଧେଇ ଆସି ଟାଙ୍କେ ପଖାଳ ଗିଳିକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତାର ସେ କୁହୁକ ପୋଷାକ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ଉଲୁଗୁଣିରେ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେ ପୋଷାକ ନାହିଁ। ଗଲା କୁଆଡ଼େ? କିଏ ନେଲା? ଖୋଜି ଖୋଜି କେଉଁଠି ନ ପାଇବାରୁ ମାଆକୁ ପଚାରିଲା। ବୁଢ଼ୀ ସେଉଠୁ କହିଲା, ପୁଅରେ ସେ ଅପରଛନିଆ ଜାମାଟାକୁ ମୁଁ ଜାଳି ଦେଇଛି। ଓ ମା ତୁ କ'ଣ କଲୁ କହି ମୁଥଖିଆ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ସିଏ ଆଉ କ'ଣ ବା କରିପାରିବ? ମା ତ ନ ଜାଣିକି ଏ କାମ ସବୁ କରିଦେଇଛି। ବସିକି ବହେ ଗାରୁ ଗାରୁ ହେଲା। ତାପରେ ମନକୁ କ'ଣ ବିଚାର କଲା କେଜାଣି, ଚୁଲିରୁ ସେଇ ପାଉଁଶ ତକ ଆଣି ଦେହରେ ଟିକେ ବୋଳିଦେଲା। କି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା, ପୋଷାକ ପରି ପାଉଁଶର ମଧ୍ୟ କୁହୁକ ଶକ୍ତି ରହିଛି। ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ସେ ଜାଗା ଦେଖାଯାଉନି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ପାଉଁଶକୁ ସବୁ ଦେହ ସାରା ବୋଳି ହେଇ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଚାଲିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଖଣ୍ଡା ଆଣିବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିର ପାଖକୁ ଯିବା ବାଟରେ ତା ନାକରେ ବାଜିଲା ମନ୍ଦିର ପାଖ ଦୋକାନୀର ବରା ଛଣା ବାସ୍ନା। ବରା ଖାଇବାକୁ ତା ପାଟିରୁ ଲାଳ ଗଡ଼ିଲା। ତାପରେ ସେ ଦୋକାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯାଇ ବରା ଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଦୋକାନୀ ସହିତ ଗରାଖୀମାନେ ବି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ଗଲାକାଲିର ଘଟଣା ତ ଉଣା ଅଧିକେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ମନେ ମନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ। ମୁଥଖିଆ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବରା ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଉଥାଏ।
ଦୋକାନୀ କ'ଣ ଭାବିଲା କେଜାଣି ପାଣି ମଗେ ବରା ଡାଲା ଉପରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। କିଛି ପାଣି ମୁଥଖିଆ ଦେହରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଣି ପଡ଼ିଲା ସେଇଠୁ ପାଉଁଶ ଧୋଇଗଲା। ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଥଖିଆ ଦେହର ସେ ଅଂଶଟା ବି ବାହାରକୁ ଦେଖାଗଲା। ସମସ୍ତେ ଭୂତ ଭୂତ ବୋଲି ପାଟି କରି ଉଠିଲେ। କିଏ କହିଲା ଧର ଧର, କିଏ କହିଲା ମାର ମାର। ଦୋକାନୀ ଆଉ ମଗେ ପାଣି ଆଣି ଫୋପାଡ଼ିବାକୁ ବାହାରିଲା। ମୁଥଖିଆ ଦେଖିଲା ଏଠି ରହିଲେ ବିପଦ। ସେ ଏକ ମୁହାଁ ହେଇ ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତା ପଛେ ପଛେ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଠେଙ୍ଗା ବାଡ଼ି ଧରି ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ପାଟି ଶୁଣି ମନ୍ଦିର ପାଖ ଲୋକମାନେ ବି ତାକୁ ଘେରି ପକାଇଲେ। ବିଚରା ମୁଥଖିଆ ଏବେ ନିରୁପାୟ ହୋଇ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଥିବା ପୋଖରୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଏବେ ତା ଦେହରୁ ସବୁ ପାଉଁଶ ଯାକ ଧୋଇ ହୋଇଗଲା। ପୋଖରୀ ଚାରିପାଖରେ ଲୋକମାନେ ଭୂତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘେରି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭୂତ ବଦଳରେ ମୁଥଖିଆକୁ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କ ରାଗ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲା। ସେ ଖାଲି ପୋଖରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ତା ପିଠିରେ ବେଶ ଉତ୍ତମ ମଧ୍ୟମ ନାଦି ଦେଇଗଲେ। ମାଡ଼ରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ବିଚରା ମୁଥଖିଆ ସବୁ କଥା ଯାକ ସତ ସତ କରି ଓକାଳି ପକାଇଲା। ଆଉ ତା ଜୀବନରେ ଏମିତି କାମ କରିବନି ବୋଲି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଶପଥ କଲା। ସତକୁ ସତ ସେଇଦିନଠାରୁ ମୁଥଖିଆର ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ବଦଳିଗଲା। ଆଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଣିଷ ପରି ମଣିଷଟିଏ ହେଲା।